मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मत्मा व्यामोहतस्तैतराणि तत्त्वमेवे मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानां राज्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यं पादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममा लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमस्ते शैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जमातरं मुनिं श्रीरङ्ग सिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल तिरुडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीवदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதிலாடன்னம் தன்கருகூரென்னும் மறுவினையவன் பொருநலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க நிறையம் மையாமேர் நிலையம் தக்க நிறையம் தடையாதி தொக்கியலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருகோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువరిత్తల్లో మనం 72వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క భావ ఐక్యత ఇటు తిరువరిత్తల్లోనూ ఇటు మన తిరువాయిమొழிలోనూ కూడా ఎన్ని చోట్ల కలుస్తోందో మనం ఆయా పాసురాలు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాము. ఈ 72వ పాసురంలో ఏమంటారంటే, ఒకటి ఊరెల్లాం తుంజే అని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేలాగా ఓ ఊరంతా నిద్రపోతోంది.
చీకటి చూస్తే ఓహో సాగిపోతోంది, పెరిగిపోతోంది. ఈ చీకటే బాధ పెడుతోందని బాధపడుతుంటే మధ్యలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో బాలచంద్రుడు వచ్చాడమ్మా. ఒక చంద్రరేఖ తడుక్కున మెరిసింది. ఆ అందమైన చీకటి, అందులో మధ్యలో చక్కగా బాలచంద్రుడు, అక్కడక్కడ కొద్ది నక్షత్రాలు. ఆ దృశ్యం చూసేటప్పటికి బాధ ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. పరాంకుశ నాయకికి దాన్నే చెప్తున్నారు తిరువరిత్తన్ 72వ పాసురంలో. சூழ்கின்ற கங்குல் சுருங்காயிலின் கரும் தெளிம்பை போழ்கின்ற திங்களும் பிள்ளையும் போழ்க துழாய் மலர்க்கே தாழ்கின்ற நெஞ்சத்தொரு தமையாட்டியேன் மாமைக்கின்று வாழ்கின்ற வாரியதோ ಒಂದು ತೋನ್ನಿತ್ತು ವಾಲಿಯದೆ, ಒಂದು తోన్నిత్తు వాలియదే. శూర్గింద్ర కంగుల్, చుట్టూ వ్యాపించిన చీకటి, ఎటు చూసినా చీకటి, అంత అంధకారం అలుముకుపోయింది. సురుంగా ఇరుళిన్, ఈ చీకటి ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతోందే కాని తగ్గుతుంది అనే ఆశ కూడా నాకేమాత్రం కలగడం లేదు. కరుతిణంబై పేష్గిండ్ర, సాంద్రత, దట్టం. ఆ చీకటి ఏదో లైట్ లైట్ గా చీకటి వచ్చి కొంత కనపడి కొంత కనపడక అలా కాదు, దట్టంగా పెరిగిపోయిన చీకటి. ఇంకా అవతల ఏముందో కనపడనంత దట్టమైన నిబిడమైన సాంద్రమైన చీకటి వ్యాపించింది. అంపిళ్ళై తింగళం, ఆ పైన అంపిళ్ళై, అందగాడు ఒక ఆయన వచ్చాడండి. ఎవరండి ఆయన? బాలచంద్రుడు. ఒక చంద్ర రేఖ అద్భుతంగా ఉదయించింది. పేరుగా అది కూడా నా మనస్సును బద్దలు చేసేస్తోంది. ఓవైపు చీకటికే నేను తట్టుకోలేకపోతే రెండో వైపు నుంచి బాలచంద్రుడు ఒక్కడండి చంపేస్తున్నాడు. తుజాయ్ మలర్కే వరు తమియాటి ఏం, నాయకుడి దగ్గర ఉండేటువంటి తులసిని పొందడమే నాకు అదే, దాని మీదే ఏకాగ్రత. నాయకుడు ఎప్పుడు వస్తాడు, తులసి ఎప్పుడు ఇస్తాడు, తులసి ఎప్పుడు ఇస్తాడు అని. వరు తమియాటి ఏం, ఒంటరితనం, ఇంకో సహాయం లేదు, ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను. మామైక్ ఇంద్ర వాഴുகின்றாరు, నా మేని రంగు కూడా వెలవెలపోతోంది. ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ పూర్వపు కాంతి వచ్చేలాగా వాలియదు వండ్రు తోన్రిత్తదు. ఈ బాలచంద్రుడు వచ్చి తోచడం మరింత బాధాకరంగా కనిపిస్తోంది. అసలే బాధలో ఉన్నాను, చీకటి బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఇంకా రెట్టింపు చేయడానిక అన్నట్లు ఆ చీకటి గారికి ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు. శత్రువు ఎప్పుడు కూడా మిత్రుడు అవుతారంటారు, కానీ ఇక్కడ శత్రువు కూడా శత్రువులే అయిపోయారు అన్నమాట. ఒకవైపు చీకటి బాధ పెట్టేస్తోంది. చూడు, మన ఇద్దరం ఈవిడ్ని ఎలా బాధ పెడదామో అని చీకటి బాలచంద్రుడు పోటీలు పడిపోయి నన్ను బాధ పెడుతున్నారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే నాయకి చీకటిని చూసి, అయ్యో నాయకుడికి దూరమైనటువంటి స్థితిలో పగలంతా ఎలాగో అలా గడిపాం గాని రాత్రి గడవడం మరీ కష్టంగా ఉందే అని, ఫోన్లే కాసేపట్లో ఈ చీకటి పోతుంది అనుకుంటే ఎక్కడ పోయే లక్షణాలు ఏమాత్రం కనపడడం లేదు. పైగా మొన్నాడొచ్చే పగలిని కూడా చీకటి చేసేసేంత పొడవుగా సాగిపోతోంది ఈ చీకటి. ఇలాంటి సమయంలో నా తాపాన్ని రెట్టింపు చేయడం కోసమని ఈ బాలచంద్రుడు గారు ఒకరు వచ్చారు. చీకటి వెళ్ళిపోతుందని ఎక్కడో ఆశ కలిగే నా మనస్సులో, ఆగు, అది వెళ్ళదు సరికదా, నేను కూడా వస్తున్నా అని బాలచంద్రుడు కూడా వచ్చి నాకు మరింత బాధని కలిగించాడు. అయ్యో నేను ఇంకా ఎలాగా బ్రతకడము అని. అంటే బాధను తీర్చడానికి రావలసిన వాళ్ళందరూ వచ్చి బాధని రెట్టింపు చేస్తున్నారు అని. అంటే కలయికలో ఇవన్నీ ఆనంద దృశ్యాలు. కలయికలో
ఎంత చీకటి ఉంటే అంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. కలయికలో ఎంత వెన్నెలలో విహరిస్తే అంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. అవే చీకటి అవే వెన్నెల విరహంలో ఎంత బాధ పెడుతున్నాయో కదా అనేటువంటిది. అలాగే ఉన్నవాడు చిన్నవాడే, పెళ్ళై ఈ బాలచంద్రుడు బాధ పెట్టడంలో చాలా ముదురండి. చాలా బాధ పెట్టేస్తున్నాడు, చంపేస్తున్నాడు. అంటే ఒక మోహాంధకారము, అజ్ఞానము అనేటువంటిది ఆళ్వారు చెప్పేటువంటి చీకటిగా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానమే ఒక పెద్ద చీకటిగా తీసుకుంటే దాన్ని అణిచివేసే ఒక తత్వ ప్రకాశం, ఒక చంద్రోదయం కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఆ చంద్రోదయం కూడా బాధపడేదే అవుతోంది. అంటే ఆళ్వార్ల స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక వివేకం బయలుదేరాలి. ఆళ్వార్లకి బయలుదేరిన వివేకము పెరుమాళ్ళని విడిచి ఉండకూడదు, పెరుమాళ్ళని విడిచి ఉండకూడదు అని ఆ బాధనే మరింత రెట్టింపు చేసే వివేకంగా మారింది. అంటే చంద్రుడు బాధని మరింత రెట్టింపు చేసేవాడు అయ్యాడు. ఈ వివేకం స్వామికి దగ్గర అవ్వాలి అనే కోరికని మరింత పెంచేదిగా అవుతోంది అనేటువంటిది ఇక్కడ. దీనికి మనకి పెళ్ళ యముదనార్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఈ పాసురం చెప్పేటప్పుడు ఒక చిన్న కథని మనకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పేవారట. ఒక బ్రాహ్మణుడు అండి, ఆ రోజుల్లో ఊరు నుంచి ఊరు వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో అన్ని అడవులు దాటి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. రాజమార్గాలు అవి ఇప్పట్లా లేవు కదా. ఏ కథల్లోనైనా చూడండి, పాత కథలో అడవిలోకి ప్రవేశిస్తాడు అని మొదలు పెడతాం. అలాగే ఒక అడవిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఒక ఆవు తరువుకుంటూ వచ్చింటండి ఆ బ్రాహ్మణ్ణి. అడవిలో ఆవు సామాన్యం ఏంటండి, అది పరిగెట్టించిందంటే మనం అది ఆగిపోతుంది, కానీ మనం అది వస్తోంది అనుకుని 3 కిలోమీటర్లు పరిగెడతాం. అక్కడికి వెళ్ళాక చూసుకుంటాం, అయ్యో అది రావట్లేదా అమ్మయ్యా అనుకుంటాం. అలా పొడిచిందంటే అది అసలు ఎంత ప్రమాదం. గోవు అలాంటిది ఒకటి వస్తుంటే అయ్యి బాబోయ్ పశువు బారిన పడ్డాను, నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు అనుకుంటుండగా గాండ్రమంటూ ఓ పులి వచ్చింటాడు. పులి వచ్చేసి ఆవుని చంపేసిందిట. ఆవుని చంపేసిందని ఆనందించాలా, ఆ లైన్లో రెండో వాడిని నేనని ఇప్పుడు అదనమాట పరిస్థితి. అంటే నన్ను చంపాలని వచ్చిన పశువుని చంపిందని ఆనందించనా, పశువు నుంచి ఎలాగోలా తప్పించుకోవచ్చు, ఈ పులి నుంచి అసలు తప్పించుకోలేనే, అంతకంటే భయంకరమైనటువంటి పులి వచ్చిందే అని ఎలా బాధపడతాడో అలా చీకటి నుంచైనా తప్పించుకోవచ్చు. ఈ బాలచంద్రుడి బారి నుంచి తప్పించుకోవడము చాలా చాలా కష్టముగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని అంటే అర్థం అవడం కోసం అండి మన పెద్దలు చిన్న చిన్న లౌకికమైనటువంటి చక్కటి ఉదాహరణలు కథల్లా చెప్తే నాటుకుంటాయని ఎవరి ఉపన్యాసాలలో వాళ్ళు చక్కటి లౌకికమైనటువంటి ఉపమానాలని చెప్పి అర్థం చేసేలా చెప్పడానికి గొప్ప ప్రయత్నాలు చేసేవారు అన్నమాట. అలా చెప్పినటువంటిది. ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి? అసలే చీకటి బాధాకరము, దానికి నేను కూడా వస్తాను అని వాయువు అగ్ని మండుతోందనుకోండి, వాయువు కూడా వచ్చి చేరితే ఓహో దడ 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 వ్యాపించేసినట్లుగా అసలే చీకటి బాధ పెడుతుంటే ఈ బాలచంద్రుడు నన్ను ఇంకా బాధ పెడుతున్నాడు. అంటే తెలియకుండా ఉంటే అదొక దారి. బాలచంద్రుడు అంటే అప్పుడే ఉదయిస్తున్న జ్ఞానం, అది మనం పెరుమాళ్ళ నుంచి దూరం కాకూడదు అని అలా మన దొలుస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల నా బాధ ఇంకా ఎక్కువ అవుతోంది అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళవారిలో అందమైన ప్రాకృతికమైనటువంటి రమణీయ వర్ణనతోటి మనకి ఇక్కడ అందించారు. ఇప్పుడు తిరువాయిమడిలోకి ప్రవేశిస్తే 5వ పది 4వ తిరువాయిమడి 4వ పాసురంలో మధ్యలో ఉన్నామండి. 4వ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. பெண் பிறந்தாரெய்தும் பெரும் துயர் காண்கிலேனென்று ஒன் சுடரோன் வாராது ஒளித்தான் எம்மண்ணளந்த கண் பரிய செவ்வாய் எம் காரியேறுவாரானால் எம் பெரிய சிந்தை நோய் తీర్పారారు ఎన్నయ్యే. దీనికి మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? ఈ భూమిని కొలిచినటువంటి ఆ వామనావతారాన్ని వదిలిపెట్టారు కదండి, అలాంటి ఆయన రాలేదు.
ఆవేళ మహాబలిని ఆక్రమించాడు, భూమి అంతా తీసుకున్నాడు. ఇవాళ నా కోసమని అంత బలి దగ్గరికి యాచకుడుగా వెళ్ళక్కర్లేదు, భూమిని కొలవక్కర్లేదు, ఏమీ చేయక్కర్లేదు. ఒక్కసారి తన దివ్య దర్శనాన్ని నాకు ఇస్తే చాలు. ఆ దర్శనం కూడా ఇవ్వట్లేదే అని ఆళ్వారు బాధపడుతున్నారు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. 134వ పేజీ பேரா பிகினிங். பூமிக்கு மகாபலியால் உண்டான விடரளவோ எனக்கு రాత్రియాల్ ఉండాన విడర్. బలికేమో భూమిని ఆక్రమించినటువంటి పరిస్థితి, నాకేమో రాత్రి వచ్చి నా జీవితం అంతా ఆక్రమించేసింది. ఆక్రమణ అనేటువంటిది అక్కడ స్వామి పాదాన్ని ఆక్రమింపచేశాడు, ఇక్కడ నా నెత్తి మీద చీకటి ఆక్రమించుకుంటూ వెళతాడు. వరయ్యాదే ఎల్లారయ్యం రక్షిక్కుమవన్ అని రక్షించవలసినటువంటి వాడండి. అలాంటి ఆయన ఆనాడు అందరినీ రక్షించిన వాడు ఇవాళ నన్ను రక్షించట్లేదు. కన్పరియ సెవ్వా ఇత్యాది కృపయ్యాల్ పెరియనాయ్. ఏమండి, బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనలో ఎంత దయాగుణం ఉప్పొంగితే అలాంటి యాచన చేశాడండి. సాక్షాత్తు లక్ష్మీ వల్లభుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, కామితార్థములని ఈడేర్చేటువంటి సుసంపన్నుడు ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయిచాచి అడగడమా? ఎందుకు చేశాడు ఈ పని? కృపయ్యాల్ పెరియనాయ్, కృపాగుణం చేత పెద్ద మనసు చేసుకొని భూమయ్యళందు పెరియనాయ్ త్రివిక్రముడైపోయి పెద్దవాడైపోయి లోకాలను కొలిచి భూమి ఇల్లుళ్ళారు విడాయి పోంబడి కుడి రక్కటాక్షిత్. ఈ లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఏ మాత్రం భయపడకుండా బాధపడకుండా రక్షించినటువంటి మహా ఉదారుడు పిరాన్. లోకాలన్నీ రక్షించాడండి ఆ వేళ. అత్తాలుండాన ప్రీతి ప్రకర్షంతోత్త స్మితం పండుగయ్యాలే. చిన్న జలక్కులు అంటారు చూడండి, భూమి అంతా కొలిచేశాక అందరికేసి చూసి ఒక్క నవ్వు నవ్వండి. ఇప్పుడు నవ్వెందుకయ్యా, కష్టపడి లోకాలు కొలిచి శ్రమ తీరి ఇంత చేసి ఇప్పుడు నవ్వుతావేమిటి అని అంటే, చూసారా లోకాలన్నిటినీ కూడా ఎలా కొలిచేశానో, నా ఇది మీకు అర్థం అవట్లేదు, తెలుసుకోండి మరి నేను ఎంత గొప్పవాడినో అన్నట్లుగా ఒక నవ్వు నవ్వేటండి. శివందాదరత్తయ్యుడయ్యవనాయ్. ఆ నవ్వు వల్ల పెదాలు విచ్చుకొని అవి ఎర్రగా కనిపిస్తున్నాయి చక్కగా. ఎం మన సర్వరక్షకుడు. మన అని ఎందుకన్నారండి? ఎమ్ము ఎన్నం రెండు పదాలు ఉంటాయి అనుకోండి. ఎం అంటే మన, సర్వ విషయమాగప్పన్నం రక్షణత్తయ్యే స్వభావమాగ ఉడయ్యవనుమాయే. అందరినీ రక్షించడమే ఆయన స్వభావం. ఆ కొలిచేటప్పుడు వీళ్ళని రక్షిద్దాం వీళ్ళని రక్షించద్దు అని నేమ్ ప్లేట్ చూసి కొన్ని ఇళ్ళు వదిలేసి అలా చేయలేదండి, మొత్తం అందరినీ రక్షించేశాడు. అలా రక్షించేటువంటి స్వామి కాల్ ఇవత్తై రక్షిక్కయ్యాల్ తన్నిరం పెత్తెరుప్పానుమాయ్. అలా అందరినీ రక్షించేటప్పటికి అసలే నీలవర్ణం, అది ఇంకా దగలాడిపోతాడు, మెరిసిపోతున్నాడు. ఏది కారణమై ఉంటుంది? రక్షించాను అనే ఆనందం వల్ల తిరుమేని శోభ మరింతగా పెరిగిపోతుంది. ఏరు అది తన్ పేరు ఎన్నుమిడంతో తమ్మేనాణి తిరుక్కుమవనం వరిగిరలన్. అది నాకు లాభం అని గర్వంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆనందంతో నవ్వే స్వామి ఇవాళ నా దగ్గరికి రాకుండా ఉన్నాడు. ఎం అని బహువచనం, నన్ను రక్షించాలనకుండా మన్ని రక్షించాలి అని బహువచనంలో ఎందుకన్నారండి? సర్వరక్షకనుడయ్యా రక్ష్య వర్గత్తిలే తాను అన్యతమయ్యాగయ్యాలే సొల్లగిరాడ్. ఆళ్వార్లు అంటున్నారు, నువ్వు అందరినీ రక్షిస్తానన్నావు, ఆ అందరిలో నేను లేనా? నన్ను మళ్ళీ వేరే నేను ప్రార్థించాలా నిన్ను? సర్వరక్షకుడివి అయినప్పుడు ఆ సర్వులలో నేను ఉన్నానా లేదా? ఎన్రు పాఠమాన పోదు నాతోని ఏకవచనం వాడారనుకోండి, పండెన్నోడే కలందత్తాలే. నువ్వు వచ్చి నాలో కలిసినవడం వల్ల తన్నిరంపెత్తు మేనాడి తిరువందన
తిరువందవన్ యంగై. చూసావా నిన్ను రక్షించడానికి ఎలా వచ్చేసాను అని ఒక నవ్వు నవ్వి దేహంలో కాంతిని పెంచుకున్నటువంటి స్వామి. అంటే వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటున్నాం రోజు. ఏకవచన బహువచనాలకు కూడా అర్థాలు విశేషంగా చెప్తున్నారు. ఏకవచనం నన్ను రక్షించావు అంటే చూసావా నీ ఒక్కడి కోసం ఎలా వచ్చాను, ఈ ఆనందంతో నా ఒళ్ళు ఎలా మెరిసిపోతుందో అన్నట్టు చూశాడు అని ఏకవచనం. లోకాలన్నీ రక్షిస్తానయ్యా, నిన్నే కాదు సర్వరక్షకుడినన్న పేరు నిలబెట్టుకుంటున్నానయ్యా అని బహువచనాన్ని వాడారు అనేటువంటిది. తిరందవన్ యంగై వారానాల్. ఏమండి అలాంటి వాడు రావట్లేదండి. తిరక్క వెండ నా కోసం ఒకళ్ళ దగ్గరికి ఆవేళ బలి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు యాచకుడుగా వెళ్ళక్కర్లేదు. నేనేం ముష్టెత్తి నన్ను రక్షించమని అడగట్లేదు. నా కోసం యాచన అక్కర్లేదు. అడక్క వెండ లోకాలు కొలవమన్నంత పెద్ద పని నేనేమీ చెయ్యమని చెప్పలేదు. అవి రెండూ కూడా నీకు అలవాటు లేని పనులు భక్తుడి కోసం చేసావు. ఇవాళ నేను నిన్నంత కష్టపెట్టట్లేదు. వాడివై కాట్టు అవమయ్యం, నీ దేహ సౌందర్యాన్ని చూపిస్తే చాలు. యాచకుడు అక్కర్లేదు, భూమిని యాచించక్కర్లేదు, పెరగక్కర్లేదు, లోకాలు కొలవక్కర్లేదు. ఇంత కష్టపడమండల్లా ఒకసారి కనిపించవయ్యా వచ్చి, నిన్ను చూస్తే చాలయ్యా నా తాపం అంతా తీరిపోతుంది. ఎన్పెరియ సిందైనోయ్. అసలు నాకు మనోవ్యాధి. సిందై నోయ్ అంటే నోయ్ అంటే బాధ, సిందై నోయ్ అంటే మనోవ్యాధి. చింతించే వ్యాధి అంటే మనోవ్యాధి అంటే బెంగ అన్నమాట. ఎప్పుడు వస్తాడు, ఎలా రక్షిస్తాడు, ఎప్పటికి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అని నిత్యము ఆలోచనలు ఒక పరంపరగా చింతనగా సాగేటువంటి వ్యాధి ఇది. మనోవ్యాధికి మందు లేదు. ఎంత వద్దనుకున్నా మనకి అంటారు ఏమండి అది మర్చిపోండి అంటారండి. ఎలా మర్చిపోగలమండి? ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే అందరం చెప్తాం ఇంకా అది నువ్వు మర్చిపోవాలమ్మా, మామూలుగా ఉండాలమ్మా. ఎలా మర్చిపోతారు? అడుగున సర్వస్వంలోనూ అదే గుర్తొస్తుంటే మర్చిపోవడం ఎంత అసాధ్యమండి. అందువల్ల ఎన్పరియ సిందైనోయ్ యస్యామతం తస్య మతం ఎంగరపడియే వేదాంతంగల్. వేదాలన్నీ కూడా ఒక అందమైనటువంటి మాటని చెప్పాయి. ఏమని చెప్పాయి అంటే యస్యామతం తస్య మతం. భగవంతుణ్ణి గురించి ఎవరికి నాకు తెలియదు అంటారో వాడికన్నీ తెలిసినట్టండి. ఎవరు నాకు తెలుసు అంటారో వాడికేమీ తెలియనట్టు. ఇది వేదవాక్యం. చాలా మంచి స్టేట్మెంట్. నాకు తెలుసండి దేవుని గురించి అన్నాను అంటే నాకు అక్షరం తెలియదు అని అర్థం. అదే నాకేం తెలియదండి అని అంతా తెలుసున్న వారు ప్రహ్లాదుని వంటి భక్తులు, వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మహర్షులు వీళ్ళందరూ అంటున్నారంటే వాళ్ళకి భగవత్ వైభవము పూర్తిగా తెలుసు అని. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం ఎవరికి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. ఉపనిషత్తులే చెప్పాయి ఆయన గురించి ఎవరు తెలుసుకోలేరు అని. మరి ఆళ్వారు చెప్తున్నారు అదేనా చెప్తున్నారు కానీ తమ దుఃఖం మాత్రం ఎంతుంది అని ఆళ్వార్లు చెప్పలేకపోతున్నారట. అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. నిలమన్రెండ్రు మీండ భగవద్ విషయత్తై ఇత్తనై పోదుం పేసినార్ తమ్ముడయ్య చింతావ్యధై. భగవతత్వాన్ని గురించి ఏదో కొంచెమైనా చెప్పగలిగారు గాని తమ దుఃఖం గురించి ఇంత అని ఆళ్వార్లు చెప్పలేకపోతున్నారు. ఏమండి ఆళ్వార్లు చాలా తెలివైన వారు కదా. పైగా భగవంతుడు ఆయనకేమండి మయరువర మదలమ్మరుడు పెద్ద జ్ఞానత్తుకుం అవిషయమాయిరా నిన్றது. భక్తిగా మారినటువంటి జ్ఞానాన్ని భక్తిగా మార్చి ఇచ్చాడు అని మొట్టమొదటి పాసరంలో. మరి ఆయనకి తెలియకపోవడం ఏంటండి? ఎన్ పెరియదు ఎన్ను మెత్తనై. ఆ దుఃఖం ఎంత గొప్పదో లెక్కింపడానికి సాధ్యము కానంత దుఃఖము ఇవ్వడవు ఎన్న పోగాదు. ఇదిగో ఇంత ఉంది ఈ దుఃఖం అని ఒక కొలత చెప్దామంటే తెలియడం లేదు. పిరింద విషయత్తుకు అనురూపమాయిరే చింతావ్యదైత నిరుపదు. ఇది స్టేట్మెంట్ అండి.
మనం పోగొట్టుకున్న దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి దాని మీద ఆధారపడి మన బాధ ఉంటుంది. ఇది జనరల్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏదో వెళుతూ వెళుతూ ఉన్నాం, చేతిలో రూపాయి నోటు ఉంది, పడిపోయింది అనుకోండి, కాసేపు వెతుకుతాం, ఫోన్లే ఇంకా ఏమైందో, ఎక్కడ ఎగిరిపోయిందో అని సరిపెట్టుకోగలుగుతాం. కొన్ని కోట్లు పెట్టి వజ్రాన్ని కొనుక్కొని పట్టుకెడుతున్నాం, అది ఎక్కడో పాడేసాం, అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోగలమా? పోగొట్టుకున్న యొక్క వస్తువు విలువను బట్టి మన బెంగ ఉంటుంది. ప్రాణానికి విలువ కట్టగలమా? అలాంటి ప్రాణాలు కొన్ని దూరం అయ్యాయి అనుకోండి, మర్చిపోండి. ఎలా మర్చిపోగలుగుతారండి? అడుగడుగున అదే గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు? పోయిన వస్తువు యొక్క విలువని బట్టి బెంగ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంత విలువైనదైతే అంత బెంగ వస్తుందో అని. అదొక్కో రవధి ఇల్లయ్యే, దానికొక హద్దు అనేది లేదు. తదప్రాప్తి మహాదుఃఖం విష్ణు పురాణంలో చెప్తారు అన్నమాట. తచ్చిత్త విమలాహ్లాద క్షీణ పుణ్యచయా తదా తదప్రాప్తి మహాదుఃఖ విలీన అశేష పాతక చింతయంతి ఇత్యాది. ఇక్కడ చిన్న విష్ణు పురాణ శ్లోక ఖండాన్నిచ్చి ఒక భక్తురాలని గుర్తు చేశారు. ఆవిడ పేరు చింతయంతి. ఆవిడకి వేరే పేరుందేమో, కానీ నమ్మాళ్ళవార్లకి అదే పేరు, భాగవతం అదే పేరు చెప్తుంది. ఎందువల్ల అంటే ఆయన ఒక్కసారి అందరినీ పేరు పేరున పిలుస్తున్నాడా అన్నంత మధురంగా ఫ్లూట్ వాయించేవాళ్ళని. వాయించేటప్పటికి ఎక్కడ పనులు అక్కడ వదిలేసి పరుగులు పెట్టుకుంటూ పోతుండేవారు గోపికలందరూ కూడా. అలా ఒక గోపిక గబగబా వెళ్ళిపోదామని వీధి గుమ్మం దాకా వచ్చేసి, అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అత్తగారు టప్ మన తలిపేసేసి, ఎక్కడికెడతావు, వెళ్ళడానికి వీలు లేదని అనేటప్పటికీ ఆ వేణుగానం, ఆ మాధుర్యం, ఆ కృష్ణుడు, ఆ మందస్మిత ముఖార విందం, ఆ పిలుపు, అదే ధ్యానంలో చింతయంతి తలుచుకుంటూ కృష్ణ అంటూ ఆ గుమ్మం దగ్గరే రాలిపోయింది. అంతే, ప్రాణాలు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి. అలా చింతన చేసి భగవంతుల్లో కలిసింది కాబట్టి ఆవిడికి చింతయంతి అనే పేరు వచ్చింది. అసలు పేరు మనకి లేదు. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం పేరండి? దీర్ఘ చింతయంతి. చాలా అందమైన పేరు. జీవితం అంతా చింతిస్తూనే ఉంటారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. చింతావ్యదై పోమిత్తనయ్యే వేండవదు అవనై మరక్క ఉమ్మమయ్యం. ఆళ్వార్లు మనకి ఏదో ఒకటి జరిగితే బాగుండు, ఒకటి ఆయన మరుపుకైనా రావాలి, రెండవది నా ప్రాణమైనా పోవాలి. అరే మరవలేకపోతున్నాను, బ్రతకలేకపోతున్నాను, ఎలా ఈ జీవితం అని. ఏదు செய்தால் மறக்கேன் என்னோ அவர்களிலே இவர்கள்தான் அவனை மறக்கோமாம் நினைக்கவுமாம் వ్యసనంబోమిత్తనయ్యే వేండువదు. మర్చిపోయినా ఆనందం రావాలి, లేదు తలుచుకుంటున్నా ఆనందం రావాలి. నాకు రెండిట్లోనూ దుఃఖమే వస్తుంది. ఏ పని చేసినా అయ్యో ఇలాంటి వ్యక్తికి దూరమైపోయానే అన్న దుఃఖం నన్ను వెంటాడుతోంది అన్నమాట. అదో ఓడిగిర వ్యసన అతిశయత్తై అంటే దుఃఖ అతిశయం చేత ఎత్తై இப்போது சொன்னபடியிரே அலாபத செய்யில் స్మృతితాన్ మిగவும் ఆత్తామై కూడలా ఇరెక్కుమిరే. అలాపదశ మనకి కావాలన్నది పొందని స్థితి అనుకుంటాం గాని అది మనకి దొరకదు. చూడండి, దాన్ని అలాభము అంటారు. లాభం అంటే దొరకడం, అలాభము అంటే దొరకకపోవడం. దొరకని స్థితిలో బాధ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. కన్నన్నామవే కుజరి కొండ్రీర్ చాలా అందంగా ఉంటుందండి. నమ్మాళ్ళవార్లే చెప్తారు 8వ పదిలో చిలుకను పెంచుకుంటారు. పెంచుకొని దానికి ముద్దుగా కണ്ണన్ 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 అను నేర్పిస్తారు. బాగా నేర్చేసుకుంటుంది. నేర్చేసుకుని ఆ చిలుక ఏం చేస్తుంది, బాధపడ్డప్పుడల్లా కണ്ണన్ కണ്ണన్ అంటుంటుంది. నేను అసలే బాధపడుతుంటే
నువ్వేంటి దగ్గర చేరి ఆ మాట చూడండి. కన్నన్నామమే కుజరి కొన్రేర్ కుజరి కొన్రేర్ అది అంటుందిట. కన్నన్ పేరు చెప్పొద్దా? ఎవరి పేరు చెప్పొద్దన్నావు? కన్నన్ పేరు చెప్పొద్దంటావా? నువ్వు కన్నన్ పేరు చెప్పొద్దంటే నేను కన్నన్ అని ఎందుకంటానమ్మా? ఆ కన్నన్ పేరు చెప్పను. 10 సార్లు అంటుంటండి. ఒక్కసారి వద్దు అంటే 10 సార్లు గొణుగుతుందిటండి. కన్నన్ పేరు చెప్పొద్దు అంటోంది. కన్నన్ పేరు చెప్తే వీడికి బాధట పాపం. కన్నన్ అంటే ఏమైపోతుందో అంటూ గొణిగి చంపేస్తోంది అన్నట్లుగా. కాటేన్ మిన్ నువ్వు మురివెన్ను ఇరుక్కది కాలం ఎన్నక్కడ వదిరే ఉయిరెక్కు అది కాలం. ఆ పేరుందే నా పాలిటి యముళ్ళా ఉంది అంటే ఆ పేరు వింటే చాలు తాపం ఎక్కువైపోతుంది, బాధ ఎక్కువైపోతుంది. ఎన్నక్కడ వదిరే ఎన్నై వ్యక్తి ఒండ్రెక్కుమే ఉళ్ళదువరు వ్యసనమా ఎత్తు. అసలు ఆ నామం తలుచుకుంటే చాలు నాకు దుఃఖం పొంగిపోతుంది. దుఃఖం బాగా వచ్చి చివరికి అది కోపంగా మారిపోతుంది. ఆ పేరెత్తకు నా ముందు అంటాం చూడండి. అంతవరకు వెడుతుందన్నమాట. నాటారు స్మరిత్తు దుఃఖ నివృత్తి పండుపోగా నిన్నారుగలిగే. లోకంలో ఎవరైనా దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే వాళ్ళ పేరే తలుచుకొని, వాళ్ళ పనులే తలుచుకొని, వాళ్ళ గురించే ఆలోచించి ఆ దుఃఖాన్ని కాసేపు మర్చిపోతారు. నా అదృష్టమేమిటో తెలియదు, అది చెయ్యలా మీరే సాధన బుద్ధ్యా ఎందార్త్. నాకేమో తలుచుకున్న కొద్దీ దుఃఖం ఎక్కువైపోతాం. నిరిధ్యాసితవ్య ఎండ్రు వేదాలు ఏం చెప్పాయండి? మీకు ఎవరైతే ఇష్టమో వాళ్ళని నిరిధ్యాసితవ్య ధ్యానించండి, మనసులో పెట్టుకోండి అని వేదాలు చెప్పాయి. నేను ఆ పనే చేశాను. స్మృతి తన్నయ్యే విధియా నిన్నదిరే అవనుడయ్య పడిలే ఇందాతిరే ఇది ఉళ్ళదు. మామూలుగా అయితే అక్కడ ఆ పేరు తలుచుకుంటే దుఃఖం పోతుంది అనేది లోకంలో. నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అది రివర్స్ అయింది. పేరు గుర్తొస్తేనే నా బాధ రెట్టింపు అయిపోతుంది అని. ఇక్కడ అవనుడయ్య పడిగిలే ఇజందార్కు, ఆయన యొక్క పడిగిలే ఇజందార్కు అంటే ప్రాప్య బుద్ధితో ఆయనే కావాలని అనుకునే వారికి, అంటే ఆయనే ప్రాప్తం, మనం ఆయన్నే పొందాలి. ఆయన తప్ప సర్వరక్షకుడు లేడు. దీన్ని ప్రాప్య బుద్ధి అంటారు. ఇలా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఆ నామము ఇంకా ఇంకా బాధని కలిగిస్తుంది. తలుచుకున్న కొద్ది బాధ ఎక్కువవుతుంది అంటున్నారు 4వ పాసరంలో. పెంపిరందా ఎయిదుం பெரும் துயர் காண்கிலேனென்று ஒன் சுடரோன் வாராது ஒழித்தான் எம்மண்ணளந்த கண் பரிய செவ்வாய் எம் காரியேற்றுவாரானால் எம் பெரிய சிந்தை நோய் తీర్పారారి ఎన్నయ్యే. 4వ పాసరం పూర్తయింది. 5వ పాసరం. ஆரியன்னையாராய்வார் அன்னையரும் தோழையரும் நேர் எண்ணே எண்ணாதே நேரிரவும் துஞ்சுவரால் காரணமே நங்கண்ணனும் வாரானால் பேரென்னை மாயாதால் వల్వినయ్యే పిన్నిండ్రే. పాప దుఃఖం ఎక్కువ అయ్యేటప్పటికి నమ్మాళ్ళవార్లకి అబ్బా ఎందుకు బతుకున్నాను నేనేమిటి, నా పేరేమిటి, నా జీవితం ఏమిటి, ఎందుకు వచ్చిన బ్రతుకు ఇది అని ఒక నిరాశ. ఏమిటంటే అమ్మ పడుకుంది, చెల్లులు పడుకున్నారు, వీళ్ళు కాపాడలేనప్పుడు పోనీ ఆయన వచ్చి కాపాడుతాడంటే ఆయన రావట్లేదు, నా పేరు మాత్రం మిగిలింది. మారన్ 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 అంటూ నా పేరు మాత్రం మారు మ్రోగిపోతోంది. అన్నయ్యరుం తోలియరుం తల్లులు చెల్లులు సకులు నీరియన్నే తలచక పాపం ఇదిలా ఉందే, ఇంత బాధలో ఉందే అని ఆలోచించకుండా నీళ్ళరవం తంజువర్ రాత్రంతా పడుకున్నారు. ఏమండి, మన బాధ ఒకళ్ళ బాధ అవుతుందా? మనం ఏదో దుఃఖంలో ఉంటాం, మనం ఓదార్చడానికి వస్తారు, కాసేపు ఓదారుస్తారు, వెళ్ళి పడుకుంటారు. చాలా సహజం అది.
బాధ ఉన్నవాడికి నిద్ర పట్టదు, కానీ ఓదార్చడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మెలకుగా కూర్చుని చుట్టూ భజన చేస్తూ ఉంటారా? ఉండలేరు కదా. అది కూడా తప్పుగా అనిపిస్తోంది. నేను ఇలా ఇంత దుఃఖపడుతుంటే అసలు నీకు నిద్ర ఎలా పడుతోంది అని అమ్మని చెల్లులని అడుగుతున్నారన్నమాట. కారణమేనియన్ కన్నను వారాన్ మేఘం లాంటి రంగు గల కృష్ణుడు కూడా రాడు వల్వినయ్యేన్. ఎందుకు వస్తాడు? మహాపాపిష్టుదాన్ని, ఎంత పాపాలు చేశానో ఏంటో. పిన్ నిండ్రు పేరు ఎన్నయ్య మాయాదు. నా పేరు లేకుండా పోతే బాగుండు. పేరు లేకుండా పోవడం అంటే నా బ్రతుకు లేకుండా పోతే బాగుండు. అసలు నేను లేకుండా పోతే బాగుండు. ఎన్నయ్య ఆరారు, నా గురించి ఎవరు రక్షిస్తారు, ఎవరు ఆలోచిస్తారు, ఎవరు పట్టించుకుంటారు? దీన్ని ఉడుకుమోత్తనం అంటారండి. ఏంటంటే నేనేమో ఇంత బాధ లేకుండా పడుకున్నట్టే చక్కగా దుప్పటి కప్పుకొని హాయిగా నిద్రపోతున్నారు చూడు అని నిద్రపోయే వాళ్ళ మీద కోపం రావడానికి ఉడుకుమోత్తనం అంటారు. అంటే నా కష్టం పట్టించుకోకుండా మీరందరూ పడుకుని ఉన్నారా అని. పోనీ స్వామి వస్తాడా అంటే ఆయన అసలే రావట్లేదు. ஆறு என்னையாராய் வாரன்னை அருந்தோழியரும் நீரென்னே என்னாదే నీళిరవం తుంజువరాల్. దీనికి 7 వ్యాఖ్యానం, 7 అంజాం పట్టు, 136వ పేజీ. ஆபத்தில் உதவும் అన్నయ్యரும் తోழிయరుమారాయిగలர்கள். నాకు ఆపద వచ్చినప్పుడు నాకు రక్షకులుగా నిలిచేటటువంటి అన్నయ్యరు మా అమ్మ, తోழிయరుమారాయిగలர்கள் నా స్నేహితులు. అవరుగల్ ఉదవాద పోదు, వాళ్ళు రాలేదండి. పోనీ వాళ్ళు రాకుండా అలాంటి టైంలో ఆయన వస్తే హాయిగా ఏకాంతం దొరుకుతుంది. కానీ అవరుగల్ ఉదవాద పోదు ఉదవం కృష్ణను వరుగిరలం. వీళ్ళు లేనప్పుడు హాయిగా ఆనందాన్ని ఇచ్చే కృష్ణుడు కూడా రాలేదు. నాన్ శబ్దావశేషయ్యా నేనెంగిరార్. శబ్దావశేషము చక్కటి పదం. నా పేరు మాత్రం మిగిలిపోయింది. ఇలాంటి పదం మనం ఒకటి వాడతామండి. కీర్తి శేషులు, వారు కీర్తి శేషులు అయ్యారండి అంటారు. అంటే ఏమిటి? వారి పేరు మాత్రమే మిగిలింది, వారు వెళ్ళిపోయారు అని అర్థం. అలా ఇక్కడ నమ్మాలి వాళ్ళు శబ్దావశేషనే అయ్యాను, పేరుకు బతికున్నానంతే, ఈ బ్రతుకు నాకు బ్రతుకు కాదు అని చెప్పడం అన్నమాట. నామ మాత్రం మిగిలింది అంటే పేరుకే బ్రతికి ఉన్నాను అని అర్థం అన్నమాట. ఆరన్నయ్యారాయ్వార్ దాసీనాం రావణస్యాహం మర్షయామీహ దుర్బల. திருவடி சென்று ராட்சசிகளை நலியப்புவா. இவர்கள் ராவணன் சோருண்டு அவனுக்கு పరతంత్రనగళాలే ఎన్నై నలిందార్గళాగిల్. ఇది రామాయణంలో హనుమ వెళ్ళినప్పుడు త్రిజట తనకు ఒక కల వచ్చింది అని చెప్పి, అమ్మ ఉత్తర దిక్కుగా శ్రీరామచంద్రుడు చక్కటి ఏనుగుల అంబారీ మీద కూర్చుని మంచి అలంకారంతో శుభ సూచకంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ పక్కనే రావణాసురుడు కంచర గాడిదలు లాగేటువంటి దాని మీద ఎక్కి నల్ల వస్త్రాలు కట్టుకుని మట్టిలో దొల్లుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇదంతా మనకి లంకానగర నాశనాన్ని సూచిస్తోంది. ఇంకా మీరు ఈవిడ్ని బాధ పెట్టకండి అని చెప్పిన సందర్భంలో ఇక్కడ అమ్మ వీళ్ళని నాకు అనుజ్ఞ అయ్యి క్షణంలో చంపేస్తా అన్నాడు హనుమ. అంటే ఆవిడ ఎందుకండి, ఒకటి ఇవరిగల్ రావణన్ సోరుండు. ఇదిగో వాళ్ళ తప్పే ఉందయ్యా ఇందులో. వాళ్ళకి ఎవరు తిండి పెడుతున్నాడు, ఎవరి జీతం ఇస్తున్నాడు? రావణాసురుడు ఇస్తున్నాడు. ఒక జీతానికి తిండికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న వాళ్ళు యజమాని మాట వినద్దా? పరతంత్రైగళాగయ్యాలే ఎల్లై నలిందార్గళాగి. వాళ్ళు పరతంత్రులయ్యా. వాళ్ళ యజమాని రావణాసురుడు, ఆయన ఆజ్ఞను వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు. தங்களாலே வந்ததொன்றென்றாகில் அது తనకు నామం పొరుత్తోమెండ్రు. వాళ్ళ తప్పేం లేదు. వాళ్ళు నా మీద కక్ష సాధిస్తే మనం వాళ్ళమే కక్ష సాధించాలి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమీ కక్ష సాధించట్లా, యజమాని మాటని వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు, వద్దంటే మానేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని నేను రక్షిస్తాను. భవేయం శరణం హి వహ.
అనేటువంటిది చాలా అందమైనటువంటిది. ఇక్కడ ప్రాప్త్యంతు దశాయోగం మయైతదితి నిశ్చితం దాసీనాం రావణస్యాహం మర్జయామి దుర్బల. యుద్ధకాండంలో వచ్చేటువంటి హనుమంతం ప్రతి సీత అని చెప్పి ఆయన అక్కడ ఆ రాజు యొక్క ఆజ్ఞని పాటించడం కోసమే వాళ్ళు నన్ను బాధ పెడుతున్నారు తప్ప వాళ్ళకి నా మీద ప్రత్యేకమైన కోపం ఏమీ లేదు. కాబట్టి నేను వాళ్ళని భవేయం శరణంకి వహ, నేను మీకందరికీ రక్షకురాల్ని. అలా అనడానికి ఎంత పెద్ద మనసు ఉండాలండి. ఎవరి పని వల్ల ఎవరి ఆజ్ఞ వల్లనైనా చేయొచ్చు. బాధ పెట్టేది ఎదురుకుండా ఉన్న వీళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళ మీ కోపం రాదు. ఎందుకు నన్ను ఇలా బాధ పెడతావు అని కోపం వస్తుంది కదా. అలా కాదుటండి. ఆవిడ నేర్తరవు కొడత పెంబు ఇని ఇవత్తై నలిగిరదన్న రావణను పట్టానాగిల్ నమ్మై నడునాள் నలింది పోద ఇప్పెన్ బయలుగడై ఇప్పోదు పరుక్క వెండగిరదన్ హనుమ అన్నట్టండి. అమ్మా, అప్పుడు పరిస్థితి వేరు. ఇప్పుడు రావణాసురుడు నశించిపోయాడు, రామచంద్ర స్వామి జయించాడు. ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు నిన్ను ఇంకలా చేస్తున్నారంటే వీళ్ళని చంపినా పాపం లేదు, నాకు అనుజ్ఞ. ఇప్పుడు వీళ్ళని చంపకుండా ఉండడం ఎలాగా అని అంటే దుర్బల దుర్బల. అయ్యా, ఈ సందర్భంగా మనకి 3 పాసురాలను 3 శ్లోకాలని స్మరించుకోమంటారు. ఏమిటంటే పాపానాం వా శుభానాం వా వదార్హాణం ప్లవంగమ కార్యం కరుణమార్యేణ నకశ్చిన్నాపరాధ్యతే. నాయన, నువ్వు వాళ్ళు తప్పు చేశారు అనుకుంటున్నావు ఏంటి? నన్ను బాధ పెట్టి నేను వాళ్ళ యజమాని ఆజ్ఞని పాటించారు అనుకుంటున్నా. యుష్మదర్థే, నువ్వనుకునే అర్థంలో పాపానం, అస్మదర్థే నేను అనుకోవడంలో శుభానం. వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేశారు, తప్పేమి లేదు అనేటువంటిది. అందుకే భట్టర్ వారు అంటారు, అంత దయ్యేమిటి తల్లి, కాకంతంచ విభీషణం శరణమిత్యుక్తి క్షమౌ రక్షతా సాంద్ర. శ్రీగుణ రత్న కోశంలో అండి. ఆవేళ కాకాసురుడు వక్షస్థలాన్ని చీరేస్తే అలాంటి వాడి మీద ఏం చెయ్యాలి అని ఆయన అనుకుంటే పద్మపురాణంలో చెప్తారు, పడిపోయి శక్తి లేక పడిపోయిన కాకాసురుడి తలని రాముడి కాళ్ళ వైపు పడేసి, చూసారా దండం పెట్టాడు, రక్షించండి రక్షించండి అన్నావు. అంత తప్పు చేసిన వాణ్ణి కూడా నువ్వు రక్షించమని చెప్పావే. అలాంటిది దుర్బల, అదే నా దౌర్బల్యం, నాకు శక్తి లేకపోవడం అదే. ఏంటంటే నేను కాదనలేనండి అంటాను చూడండి. ఏమనండి, నేను మీరు చెప్పినంత నిక్కచ్చిగా చెప్పలేను, నాకు కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువ, అదే నా బలహీనత అంటాను చూడండి. అలాగనమాట సీతాదేవి అంటోంది, అదే నా బలహీనత. ఏంటంటే ఎవ్వరి కంట నీరు నేను చూడలేను. అదే మాట అన్నారు చూడండి ఇక్కడ. సిలర్ నమ్మై నలిందార్గళ్ ఎన్నో నామవర్గళై నలియప్పుకాల్. వాళ్ళు నన్ను బాధ పెట్టారని నేను వాడిని బాధ పెడితే వాళ్ళకి నాకు తేడా ఏముందయ్యా? ఇది ఇంత ఉదాత్తమైనటువంటి ధర్మాలని చెప్తాయండి మన గ్రంథాలు. ఒక చెంప కొట్టాడు, ఇది ఇవాళ వర్తించదు సమాజంలో. నిన్న చెప్పుకున్నామే ఈ వ్యాఖ్యానాలు ఇప్పుడు పనికిరావు అని. ఎందుకు అంటే పనికి రాకపోవడం వాటి తప్పు కాదు, మనం ఆ స్థాయిలో లేవు. ఇప్పుడు ఒక చెంప కొట్టాడండి, నాయనా నన్ను కొట్టడం వల్ల నీకు ఆనందంగా ఉందా, అయితే ఈ చెంప కూడా కొట్టు అన్నాం అనుకోండి, బాధి పాడేస్తాడు. అంత మార్పు వస్తుందా అవతల వాడిలో? అందుకోసమని అంటే మనం ఎదగాలి, ఇవి అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి చాలా పరిణతి రావాలి అని చెప్పడం. దానికోసం అప్పోదే అవர்கள் కణ్కழிவும் కాణమాட்டாதார் பின்பு செய்வதன் பொறாமல். వాళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీరు వస్తే నేను చూడలేనయ్యా, నన్ను వాళ్ళు కొట్టినా సరే తిట్టినా సరే. అమ్మ ఏదో స్వీటు పెట్టలేదు, ఆ వేళ వాడికి 104 జ్వరం ఉందని పెట్టకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు, మీద ఎక్కేసి మెడలు వంచేసి వీపు మీద గుద్దేసి ఎందుకు పెట్టావు అని ఏడ్చేస్తూ ఉంటాడు పిల్లాడు. వాడు కొట్టినా సరే తిట్టినా సరే వాడికి నేను ఇప్పుడు అపత్యం చెయ్యను అనే తల్లిలాగా. అంత పెద్ద మనసు అన్నమాట.
వాళ్ళ కంటి నీరు నేను చూడలేనయ్యా. రావణనం పట్టు పెరుమాళం విజయగళాన పెంబు. రావణుడా పోయాడు, రామచంద్రుడికా విజయం వచ్చింది. ఇని ఇది వేరరు దౌర్బల్యం ఎల్లయ్యరే. అయినా నువ్వు వీళ్ళని సంపద్దామా అంటావేంటమ్మా? అది నా బలహీనత నాయన, నేను చెప్పలేను అంత నిర్మమాటంగా. కొంతమంది ఒరే నువ్వు మా ఇంటికి రాకు అని చెప్పేస్తారు. మనం అలా చెప్పలేము. ఎలాంటి వాళ్ళని కూడా అంత నిర్మోహమాటంగా మనం మాట్లాడలేము అంటోంది. అది సీతమ్మ వారి యొక్క క్షమాగుణానికి పరాకాష్ట. తన్నై నలింద రాక్షసిగళయ్యం நீங்கள் அஞ்சாதே கொள்ளும் கோழியన్నో భవేయం శరణం హివహ. ఎంత మంచి శ్లోకం అండి ఇది రామాయణంలో. ఇగో అమ్మ రావణాసురుడు పోయాడు, రాముడు విజయం పొందాడు అని చెప్పారు. ఆ మాట వాళ్ళు చెప్తున్న స్థితిలో కూడా ఈ చుట్టూ ఉన్న 100 మంది కూడా నిన్ను చంపేస్తాం, నిన్ను నరికేస్తామని ఇలా గొడ్డళ్ళు రెడీగా పెట్టు కూర్చుని ఉన్నారు. ఆ టైంలో విజయవార్త అందింది. అప్పుడు ఆవిడ తతస్స శ్రీమతి బాల సిగ్గుపడిపోయింటండి. ఆనందంతో తలకాయని అలా వంచుకుందిటండి. బాల అన్నారండి. ఆ గోవిందరాజయ్యం వ్యాఖ్యానంలో ఇక్కడ అద్భుతంగా రాస్తారు. బాల ఏమిటండి? ఆవిడేమన్నా చిన్నపిల్ల బాల అంటే? అప్పటికి ఆవిడకి ఎన్నేళ్ళు ఉంటాయి సుమారుగా మనం చూసుకుందాం. ఆవిడకి పెళ్ళయ్యే టైంకి రాముడికే 12 ఏళ్ళండి. ఆవిడకేమో ఒక 7 ఏళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి, 5-6 ఏళ్ల పిల్లలాగా చిన్న పిల్ల రామాయణం ప్రకారం. ఆ తర్వాత నేను సమాహం 12 వర్షాన్నని 12 ఏళ్ళు అయోధ్యలో చాలా ఆనందంగా గడిపానని చెప్పుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడికి 17 ఎంతో చూసుకుందాం. ఒక 3 ఏళ్ళు గడిచాయి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 13 ఏళ్ళు అరణ్యవాసం అయిపోయింది. ఇది 14వ సంవత్సరంలో కదా జరిగింది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చూస్తే సుమారుగా అప్పటికి 30-31 ఏళ్ళు ఉంటాయి సీతామాత. కానీ అక్కడ వాల్మీకి ఏమని ప్రయోగించారు? తతస్సా హ్రీమతి బాల. బాల అంటే అమాయకత్వము అని అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆ విజయానందం దేహంలో కనపడిపోయేలాగా పెద్దవాళ్ళు పిల్లల్ని చూసి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అనుకోండి పిల్లలు వాళ్ళ భర్త కోసమో ఎవరి కోసమో. వచ్చేటప్పటికి ఎగిరి గంతేశారనుకోండి వీళ్ళు నవ్వుకుంటారు. ఎగురుతోంది, వచ్చాడని ఎగురుతోంది. ఇదిగో అలాంటి భావం అన్నమాట, అమాయకతతో కూడిన ఆనందం. భర్తుర్ విజయ హర్షిత అవోచద్యది తత్తద్యం భవేయం శరణం వివహ. అప్పుడు అందుకండి, నువ్వు చెప్పిన మాట నిజమైతే నేను మీకు రక్షకురాలుగా ఉంటాను, మిమ్మల్ని ఏం చేయనమ్మా. మీరు మీ యజమాని చెప్పాడు కాబట్టి నన్ను బాధ పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి చంపేస్తానంటే నేను చంపనిస్తానా? నేను శరణం హివహ, మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అని ఎన్నక్కడవள் இப்போது தன்னை யாரார் தேட்டமாய் ఆరెన్నై ఆరాయ్ వారెంగిరాళిరే. ఇప్పుడు అప్పుడు అలా అంది తల్లి. ఆ సీతా పిరాట్టి లాంటి ఓర్పు కలిగినటువంటి పరాంకుశ నాయకిని మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈవిడ అనుకుంటోంది, పరాంకుశ నాయకి నమ్మాళ్ళవారు, నాకు ఇంకా ఎవరు దిక్కున్నారు, ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు? అన్నయ్యரும் தோழியரும் எந்தசை கண்டு என்னோடொக்க உறக்கம் துறந்தவர்களோடு உறக்கம் துறக்க కడవదన్రు ఎన్నో నిషేధిక్కుం అవరగలోడు వాసియర. ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానము. నా స్థితిని చూసి అమ్మా నువ్వు ఇలా చెయ్యకూడదే అని అనే తల్లి. అమ్మా బాధపడకమ్మా, మేమందరం ఉన్నాం కదా అని బాధ పంచుకునే తోజి చెలికత్తె వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక సానుభూతి, ఒక్క వెడుకంబడియాయి వంద విజందరు. సానుభూతి మాటలు లేదు, దగ్గరుండి బాధపడకమ్మా వచ్చేస్తాడమ్మా ఇలా నువ్వు ఓదార్చాలా? అబ్బే హాయిగా నిద్రపోతున్నారు, ఇద్దరు పడుకుని నిద్రపోతున్నారు. నినై వాయిరిక్కరం అవర్గలోడు. నా బాధ తన బాధ అనుకుంది నా సఖి. అలాంటి సఖికి ఎలా నిద్ర పట్టిందోనమ్మా, నిద్రపోతోంది. தங்களுக்கு என்ன ஒரு நினை உண்டாய் நியமித்தவர்களோடு வாசியத்து
నేను చేసే పనులన్నీ ఇలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలని నన్ను నియమించేటువంటి తల్లి. అన్నయ్యరం తోழியரும் நீரென்னே என்னாதே நீளிரவன் துஞ்சவரால் துஞ்சவரால் என்னமது துஞ்சிதிரால் என்னும் అర్థం పెద్దు కిడక్కిరదు ఎన్ను సొల్లువారం ఉండు. ఇలా ఉంటే మీకు ఎలా నిద్ర పడుతోందమ్మా అని అన్నారనైనా చెప్పుకునేవాళ్ళు. అర్థం అలా కూడా చెప్పచ్చు అని. అన్నయ్యరం తోழி மாறின் நீங்கள் ఎన్నే ఎన్నాదే ఎన్ పట్టా ఎన్నాదే ఎన్నదల్ నీరు ఎన్నే అన్న చోట 2 అర్థాలు చెప్పండి. ఒకటి, నీరు అంటే మీరు నిద్రవుతున్నారా అందనుకోండి. అక్కడ మీరుకి అర్థం ఏంటండి? లోకం పడుకుంటే పడుకుంటుంది, నా బాధ మీ బాధ అనుకున్నారే, అలాంటి మీరు నిద్రపోతున్నారా? ఆ ఒక్కొక్క చోట స్ట్రెస్ చేస్తే ఒక్కొక్క అర్థం వస్తుంది. భరతుణ్ణి భరద్వాజ మహర్షి ఏ ఆలోచనతో వచ్చావయ్యా రాముణ్ణి వెతుక్కుంటూ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు భరతుడు అంటాడు, మహర్షి మీరు నన్ను అనుమానించారా? ఆ మీరుకి ఎంత అర్థం అండి? లోకం అనుమానిస్తే అనుమానించచ్చు, మీరు తపస్సంపన్నులు కదా, మీకు నా మనస్సు అర్థం అవుదా? మీరు కూడా ఇలా అనుకున్నారా? అలాగే ఇక్కడ నీరు అనేటప్పటికీ అమ్మా లోకమంతా పడుకుంది, అమ్మా నువ్వు పడుకున్నావా, చెలి నువ్వు పడుకున్నావా, నీర్ అంటే అదొక అర్థం అన్నమాట. ఇంకోటి, నీరెన్నే ఎన్నాదే నీళ్ళెరువన్ తుంజవరాలెన్మదు తుంజిదరాలెన్న మర్దத்தை கிடக்கிறது என்ன சொல்லுவாரும் உண்டு. அன்னையிரம் தோழியர்மான நீங்கள் என்றே ఎన్నాదే ఎన్ పట్టా ఎన్నాదే ఎన్నదల్. అన్నెక్కే అలాగా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. అన్నయ్యవరుం తోழியரும் నీరెన్నే ఎన్నాదే ఇది నేర్మై ఇరుక్కుంబడియే ఎన్నే ఎన్నాదే. ఇలాగైనా మీ ప్రేమను చూపించడం, ఇలాగైనా మీ ప్రేమను నాతో పంచుకోవడం, నేను ఇలా తల్లడిల్లిపోతుంటే మీకు ఎలా నిద్ర వచ్చిందమ్మా అని కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. అవన్ తన్నై పొగట్టు పోయి వేరు சிலவத்தாலே போதி போக்கி தன்னை நினையாதே இருக்க செய்தேயும் తానవనే ఎప్పుడు పోక్క మాట్లాడే ఇరుప్పదే. ఆయన నన్ను విడిచి ఉండడం, నేను ఆయన్ని విడిచి ఉండడం, ఇది ఒక నిర్మయ్యే. ఇది ఇలాంటిది అసలు నిద్ర ఎలా పడుతుందండి? ఆశ్చర్యం కలిగినప్పుడు మీరు నా వైపు చూపించవలసిన ప్రేమ ఇంతేనా అంటే మీకు ఎలా నిద్ర పడుతోంది? నా బాధ చూశాక నాతో పాలు పంచుకుని అయ్యో ఇలా అయిందమ్మా అని అనుకుంటూ కూర్చోవాలి, కానీ నిద్ర ఎలా వస్తోంది అని అడగడం అన్నమాట. ఎన్నే ఇదన్నా ఆశ్చర్యం ఎన్నాదే ఎప్పుడు సొల్లాదే నిறை నీర్ నీరవర్ కెణ్మై పిరేమది పిన్నేర్మై పేదయ్యారు నట్పు. ఇది ఊరికే తిరుక్కురళ్ళలో ఒక మాటని కూడా ఇలాంటి ప్రయోగం ఉందని తిరుక్కురళ్ మాటగా చెప్పారండి. ఏమిటంటే ప్రియుడు దూరమైనప్పుడు ఎంతో బాధపడుతుంటే స్నేహితులందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళంతా విశ్రాంతిగా ఎలా కూర్చోగలుగుతున్నారు, ఎలా తినగలుగుతున్నారు, ఎలా నిద్రపోగలుగుతున్నారు అనే అర్థంలో వాడిన ప్రయోగాలు చాలా ఉన్నాయి అనడానికి రిఫరెన్స్ కు ఇచ్చినటువంటి మాట అన్నమాట. నేడిరవం తుంజవరాల్ ఎనక్కురంగాలు మహియ స్వభావమాంబడి నెడిదాన రాత్రేయాం అవరగళకు ఊరంగయ్యే స్వభావమాయి విట్టదు. చాలా మంచి మాట అండి. నాకు నిద్ర రాకపోవడం ఎంత సహజమో వాళ్ళకి నిద్ర రావడం అంత సహజం. ఇది స్టేట్మెంట్. ఇద్దరికీ ఒక సహజ లక్షణం ఉంది. నాకు నిద్ర పట్టదు, వాళ్ళకి నిద్ర ఆగదు, ఏం చేస్తాం అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి. ఇది బాగా అప్లై అవుతుంది మనకి లౌకికంగా. అయ్యో కష్టమా అదా ఇదా అంటారు, కానీ వాళ్ళందరూ నిద్రలు పోకుండా కూర్చొని ఉంటారా? వీళ్ళ బాధకి ఎవరి దారి వాళ్ళదే. మనకి నిద్ర రాకపోవడం ఎంత సహజము, వాళ్ళకి నిద్ర రావడం కూడా అంతే సహజము. అంగుళయ్యే స్వభావమాయి విట్టదు, అది చాలా సహజమైనటువంటిది. కారన్నమేని 138వ పేజీ. ఒక నేర్చావ్యలే వారు పాఠం వర్షిస్తా పోలే. బాగా పీటలు వారిన భూమిలో ఒక దుక్కు వర్షం కురిసిందనుకోండి, కుళిరం బడియానా ఆనా వడివయ్యుడయ్యావనమాయి. ఆయన రాక అలా ఉంటుంది కండి.
భగవంతుడి కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళకి ఆయన రాక ఎండిపోయిన భూమిలో మంచి వర్షం కురిసినట్లుగా ఉంటుంది. అలా ఎక్కడుందండి? రాసక్రీడలో చెప్తారనమాట. తాసామావిరభూత్సౌరి స్మయమానముఖ అంబుజ పీతాంబరధర స్వగ్వి సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథ. భాగవతంలో దశమాల్లో రాసక్రీడ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా అతిగా అతిగా ఆడి ఆడి ఈవల గోపిక ఆవల గోపిక తా నిరువంకల పెక్కగ రూపల యమునా తీర వనాంతర సీమల అన్నట్లుగా ఓ ఆడి 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 ఉన్మస్తకావస్థ వచ్చేటప్పటికి టక్కుమని మాయమైపోయాడు. ఇంకా గోలపెడ్డ మొదలు పెట్టారు గోపికలు. గోపికా గీతలన్నీ బయలుదేరాయి. ఎంత బాగుంటాయో గోపికా గీతలు. అలాంటి సమయంలో వాళ్ళ ప్రాణాలు ఎక్కడ పోతాయో అని తాసామావిరభూత్సౌరి స్మయమాన ముఖాంబుజ నవ్వుతూ కనపడ్డాడు. మనం ఏడుస్తూ వెతుక్కుంటున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు నవ్వుతూ కనపడ్డారనుకోండి, మన కోపం వచ్చేస్తుంది, ఉడుకుమాత్రం వచ్చేస్తుంది. నన్ను ఇంత ఏడిపించి నువ్వు ఎలా నవ్వుతున్నావు అని పట్టుకొని కొడుతూ ఉంటారు చూడండి ప్రేమగా. పీతాంబరధర స్రగ్వి, ఎంత అందమో! పీతాంబరాన్ని ధరించాడు, మాలలు వేసుకున్నాడు. సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథాయంగరపడియే మున్పు ఉదవి పొందవందం వరిగిలన్. అప్పుడు అలా వచ్చే అలవాటున్నవాడు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి రావట్లేదు. తాసామెంగరదు అవர்கள் పూర్వావస్థయ్యై పద్దవిరే. వారికి అంటే రాసక్రీడ చేసే సమయంలో ఉన్న గోపికలకి. నంకಣ್ಣనం వారానాల్ పెంగళుక్కే ఉదవి పోందవనం వరిగిరలన్. కృష్ణుడు అంటే ఆడపిల్లల స్నేహితుడు అని పేరు. అలాంటి వాడు ఇవాళ ఆడపిల్ల బాధపడుతుంటే రాకుండా ఎలా ఉన్నాడండి? పేరన్నయ్య మాయాదాల్. ఆళ్వార్ల బాధ ఇది. చివరికి నామమాత్రంగా నేను మిగిలిపోతాను, నా పేరే మిగిలిపోతాను. అవనోడవ్వానింద్రది పేరు అవన్ వరిగిరలన్ ఇది పోగిరదిల్లై. భలే బాధ. ఆయన రాడు, ఈ పేరు పోదు. పేరు పోవడం అంటే ఈ బతుకు అయిపోతే బాగుండు అని అర్థం అనమాట. పేరు పోవడం అంటే అది. ఆయన రాడు, నా ప్రాణాలు పోవు. நான் காரியத்திலே முடிந்தேனாக இருக்க செய்தேயும் இந்நாள் ఎంగరి ఇప్పేరన్నై ముడిందేనాగ పెట్టుగరదిల్లై. ఒకవేళ నేను పోయినా ఆళ్వార్ నాయకి ఇలా చేసిందని నా పేరే అందరూ ఓహో పేరు చెప్పుకునేలాగా ఉండిపోయింది నా బ్రతుకు. ఆళ్వారుడయ్యా తిరునామం శ్రీ వైష్ణవర్గలకు సత్తాహేతువా నా పోలే. మధ్యలో సంప్రదాయం మీద అభిమానం పొంగి పొర్లితే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వస్తుంటాయి. ఆళ్వార్ల యొక్క పేరే మనకి సత్తాహేతువు, ఉనికికి మూలము. అంతే కదండి. మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతి సర్వం నిరేవనేమేన మదన్వయానామధ్యసన కులపతే వకుళాభిరామ. ఆయనే కదండి మనకి అన్ని సర్వస్వం కూడా. అలాగే నా పేరు వైష్ణవులకి సత్తాహేతువు అన్నట్లుగా సత్తాహేతువు అనపడే అడిగడయ్యా పేరాగయ్యాలి. సర్వర్కం దారకమా ఇరిక్కుమే. అందరికీ కూడా ఇదే దారకమైంది. అటు భగవద్ రామాన్ని అడిపడందు ఉయింద మారన్, ఆ మారన్ యొక్క పాదాలను నమ్మిన రామానుజులు అని. ఆయన దగ్గర నుంచి మన దాకా అందరికీ కూడా ప్రపన్న జనాలకి కూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దివ్య నామము. అడియుడయ్యమరే ఎల్లాரும் శిరసా వహిక్తిరదు పేరన్నయమా యాదాలి. నమ్మాళ్వార్లు అంటేనే శిరస్సు వంచి దాసోహం పెట్టే సిద్ధాంతం కదా మనది. శబ్ద అవశేషయ్యా నేనండ్రపడి నేను ఉన్నాను, పేరుకు మిగిలిపోయాను అంటే ఏదో జీవత్సవంలా బతుకుతున్నా. ప్రాణాలున్నాయి దేహంలో, అంతే. నాకు ఆనందం అనేది లేదు. వాళ్ళు వినయేం ఎందుకమ్మా పాపాలు చేసుకున్నాను, మహాపాపిష్టదాన్ని. நான் முடியச் செய்தேயும் என்றை முடைந்தேனாகாதபடி பண்ணும்படியான பேருப்படைக்கும் படியான మహాపాపத்தை பண்ணினேன். నేను అందరూ నన్ను ఆడిపోసుకునేలాంటి బతుకైపోయింది నాది. వరిగిర పోదక్క వందాలు వెన్నాడి వస్తోందండి. ఏమిటంటే అన్నమాట, పోగిర పోదం ఒక్క పోగ వెండావు. పెరుమాళ్ళు ఏం చేస్తారట, నామరూపే వ్యాకరణవాణి నామరూపంచభూతానాం ఎన్న ఒక్క చొల్లక్కడ వదిరే. నేను అందరికీ కూడా ముందుగా
సృష్టిని చేసి నామాన్ని పెట్టి సృష్టి చేసి చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన వేదాల్లో చెప్పినట్లుగా నామరూపంచ భూతానాం ఎన్నొక్క చొల్లక్కడ వదిలే ముర్పడవందార్కు ముందు నామం పెట్టాడు, తర్వాత సృష్టి చేశాడు. మరి పేరు ముందు వచ్చింది, దేహాల తర్వాత వచ్చాయి. మరి పేరు ముందు పోవద్దా? ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ముందెళ్ళద్దా? నేను పోయినా కూడా నా పేరు మిగిలిపోయేలా ఉండిపోయిందే, నా వెనకాల కూడా వెన్నాడి వచ్చేలా ఉందే. పీడారవం ముర్పడపోగ వేండ ఇరుక పిర్పడవం పోగలాగాదో అంటే వెళ్ళవలసినటువంటి సమయంలో అది వెళ్ళకపోతే, అంటే భగవంతుడు నామ రూపే వ్యాకరవాణి ఒక అందమైనటువంటి వేద వాక్యం. నామము పెట్టి రూపం పెట్టి సృష్టి చేశాను అన్నాడు కదా. ఇప్పుడు మరి పోవాలంటే ముందు ఏదొచ్చింది? నామం వచ్చింది. నామం కదా ముందు పోవాలి. రూపమాసిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ నామం పోనంటుందే. పిర్పడవం పోగలాగాదు. నాకు ఇంకా బ్రతికి వ్యర్థం అనుకునే సమయంలో కూడా ఇది పోనంటుందే. ఆయన రాడు, నా పేరు పోదు, నామమాత్ర అవశిష్టంగా మిగిలాను అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి అర్థం అన్నమాట. అంటే ఏదో పేరుకు మాత్రమే నేను ఇలా బ్రతికి ఉన్నాను అని నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు. 5లో ఆరెన్నయ్యారాయవ అన్నయిరంతో జయరం నీరెన్నే అన్నాదే నేళ్ళిరవం తుంజవర காரணமேனி நம் கண்ணனும் வாரானால் பேரன்னை மாயாதால் வல்வினை ஏன் பின்னின்று தேவேசம் கோலநாதம் நதைதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేసేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమ హృది దదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలి சிறகோபன்னாதமன் செய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதலர் குருதை பிராசம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவரடி இடத்திற்கு எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர்களாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் மங்கன்கள் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் நிதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் மனுவாழ்த்திருவாய் மணிப்பழ மாதக வாழ்வாரும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் தெருவாய்மணில் பரடை மால் நத்தோர் தேரும் படிவுரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రోణ వేదరహస్యమాన్వయం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనో భవన్ వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లుమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.